السلام علیکم ویوز. اچھا، پچھلی دفعہ ہم نے ڈاکٹر حافظ محمد طفیل کے ساتھ ماشاءاللہ کافی ڈسکشن کی تھی ڈینٹل ایشوز کے بارے میں. آج ہم پھر ایک ڈسکشن کریں گے. تو سر، کچھ پیشنٹ جو ہے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم برش بھی کرتے ہیں، کافی اورل ہائیجین کا وہ اپنی طرف سے خیال کرتے ہیں، لیکن اسٹل وہ کہتے ہیں ہمیں پھر بھی مسئلے ہوتے ہیں. تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں برش کس طریقے سے کریں، اور کچھ مزید اس میں آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ڈاکٹر نعمان صاحب، بہت مہربانی، شکریہ. ہمارے سسٹم میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سوشل سیٹ اپ میں ایجوکیشن بہت کم ہے، لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. ہیلتھ ایجوکیشن کے بارے میں بہت کم لوگوں کو علم ہے. ڈینٹل ہیلتھ ایجوکیشن اس سے بھی کم علم رکھتے ہیں لوگ. ڈینٹل ہیلتھ ایجوکیشن میں سب سے پہلے دانتوں کی حفاظت، نگہداشت اور صفائی آ جاتی ہے. صفائی دانتوں کی جو ہے وہ کیسے کی جانی چاہیے تاکہ روزانہ کی میل روزانہ اتر جائے، وہ جمع نہ ہو. جب میل جمع ہوتی ہے تو بیماری کا سبب بنتی ہے، بلکہ کئی ساری بیماریوں کا سبب بنتی ہے. دانت صاف کرنے کا صحیح طریقہ، آپ اپنے دانتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. فرنٹ پورشن، رائٹ پورشن اینڈ لیفٹ پورشن. ٹھیک. آپ نے ٹوتھ برش کے جو برسلز ہیں، دانے، ان کو 45 اینگل پہ آپ نے رکھنا ہے گمز کے ساتھ. 3 قسم کی موومنٹس ہیں: روٹیٹری موومنٹس، ٹو اینڈ فرو موومنٹس، اپ سائڈ اینڈ ڈاؤن موومنٹس. یہ جو موومنٹس ہیں دانت کی ساخت پہ، دانت کی پوزیشن پہ، دانت کی پوزیشن اکارڈنگ ٹو نیبر ٹیتھ، اس کے مطابق ہم کرتے ہیں. تو پہلے فرنٹ پورشن کو آپ نے صاف کرنا ہے، بائیں والی سطح کو، پھر کاٹنے والی سطح کو، پھر اندر والی سطح جو نیچے والے دانتوں کی زبان ٹچ کرتی ہے، اوپر والوں کو تالو ٹچ کرتا ہے. آپ نے ایسے تینوں سطحوں کو دانت صاف کرنا ہے اور موومنٹس تینوں دینی ہے. آپ نے ایسے رائٹ سائڈ آپ نے صاف کرنی ہے. ٹھیک. پہلے بائیں والی سطح جو چیکس کے ساتھ ہے، پھر جہاں جس سے ہم خوراک کو چھوٹا چھوٹا کرتے ہیں، گرائنڈ کرتے ہیں، اس سطح کو، پھر جو لنگول سائڈ پہ ہے نیچے والے دانتوں کی اوپر والی پیلٹ سائڈ پہ، یہ آپ نے تینوں سطحوں کو روٹیٹری موومنٹس، ٹو اینڈ فرو موومنٹس، اپ سائڈ اینڈ ڈاؤن سائڈ موومنٹس سے آپ نے صاف کرنے ہیں. ایسے لیفٹ سائڈ کی آپ نے پہلے بائیں والی سطح، پھر گرائنڈنگ والی سطح، پھر اندر والی سطح کو آپ نے روٹیٹری موومنٹس، ٹو اینڈ فرو موومنٹس، اپ سائڈ اینڈ ڈاؤن موومنٹس سے صاف کرنے ہیں. اس میں آپ کا برش جو ہے اچھا ہونا چاہیے، پرانا نہ ہو جائے. 1.5-2 ماہ استعمال کریں. آپ بہت ایکسپینسو مت ٹوتھ پیسٹ لیں یا ٹوتھ برش لیں. ٹوتھ برش جو ہے آپ کا نارمل ہو، جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں. اس کو 1.5 ماہ یا 2 ماہ صاف کریں، پھر اس کو ڈسکارڈ کر دیں. ٹوتھ پیسٹ آپ کی اچھی ہونی چاہیے، جو کہ ٹوتھ پیسٹ کا بیسک فارمولہ جو ہے دانت کی صفائی کا فارمولہ ہے. وہ کیسے کہ جو اس کے انگریڈینٹ ہیں وہ آپ کی میل کو نرم کر سکیں، نرم کر کے جو جھاگ بنتی ہے اس میں وہ جذب کر لیں، اور منہ کے اندر بدبو کو ظاہر کرے. یہ 3 بیسک چیزیں جو ٹوتھ پیسٹ کے اندر ہونی چاہیے. اگر ٹوتھ پیسٹ اس معیار کی ہوگی تو آپ کی روزانہ کی صفائی روزانہ ہوتی رہے گی. آپ کی میل روزانہ جو جمع ہوتی ہے اس کو وہ اتارے گی، آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے. سر، میں تھوڑا انٹرپٹ کروں گا بیچ میں سے. جو ٹوتھ برشز ہیں، کوئی میڈیم ہے، ہارڈ ہے، سافٹ ہے، تو اس میں کون سا استعمال کرنی ہے؟ ایک عام ہارڈ کو تو میں نہیں اس لیے ریکمینڈ کرتا کیونکہ ہارڈ برش کرنے سے ایبریجن ہو جاتی ہے، ایبریشن ہو دانتوں جاتا کے ہے. جو انیمل ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. میں عموماً میڈیم یا سافٹ کو ریکمینڈ کرتا ہوں تاکہ وہ گمس کو نقصان نہ پہنچائے، دانتوں کی باہر والی سطح کو نقصان نہ پہنچائے، کسی دانت کی کسی سطح کو بھی وہ نقصان نہ پہنچائے. ہارڈ برش جو ہے وہ عموماً وہ لوگ یوز کرتے ہیں جو اسموکرز ہوتے ہیں تاکہ ان کا جو نیکوٹین جم ہے وہ اتر جائے. لیکن ساتھ ساتھ اس کا یہ نقصان ہے کہ وہ دانتوں کی انیمل کو ڈیمیج کر دیتا ہے. سر، اکثر مریض آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئی اچھا ٹوتھ پیسٹ لکھ کے دیں. اب ان کا یہ نہیں پتہ کہ کس چیز کے لیے دیں، تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ وہ بات یہ ٹوتھ پیسٹ کون سا اچھا ہے سر؟ ٹوتھ پیسٹ کا بیسک مقصد جو ہے وہ دانتوں کی صفائی ہے. میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ کو علیحدہ رکھیں اور صفائی والے ٹوتھ پیسٹ کو علیحدہ رکھیں جس میں فلورائڈز ہوں. بچوں میں ٹوتھ پیسٹ ہے اس کے فلورائڈ کی مقدار کم ہوتی ہے. جو ایڈلٹ کی ٹوتھ پیسٹ ہے اس میں 1000 to 1500 پارٹس 1 پارٹس فلورائڈ ہوتا ہے. اچھا، جی سر.
लेस देन 1000 में 1 पार्ट जो है वो फ्लोराइड का, वो बच्चों के टूथपेस्ट में। एडल्ट में जो है अबव 1000 to 1500। ठीक। और फॉरहेंड्स जो है, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पेन। मैकलीन्स है, कॉलगेट है, क्लोजअप है, इम्पोर्टेड अगर मिल जाए। मेडिकेटेड टूथपेस्ट जो है वो आपके सिम्टम्स को तो कंट्रोल कर लेती है, लेकिन बीमारी को कंट्रोल नहीं करते। मसलन टेलीविजन पे आएगा जी कि ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, आपके गम जो है उनमें से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो कंट्रोल हो जाएगी। आर्जी तौर पर वो ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जिस वजह से ब्लीडिंग हो रही है, जिस बीमारी की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, वो टूथपेस्ट कंट्रोल नहीं करेगी। अमूमन जो है हम देखते हैं सिस्टमेटिक इफ़ेक्ट्स होता है जिसकी वजह से गम से ब्लीडिंग होती है, और लोकल इफ़ेक्ट्स होता है। लोकल में अमूमन जो है वो आपके जो है पूर ओरल हाइजीन है। ओरल हाइजीन को आप जब मेंटेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ब्लीडिंग ऐसा ऐसा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। सर लोग ब्रश का पूछते हैं, मैं कितने दफ़ा ब्रश करूं, 2 दफ़ा करूं, 3 दफ़ा करूं, तो क्या रिकमेंड करें? एटलीस्ट सुबह शाम दिन में 2 दफ़ा करना चाहिए, और 2 मिनट तक सफाई करनी चाहिए। 2 मिनट तक। थारोली, यस। ठीक है, ठीक है। सर इसके अलावा जो फिर कीड़ा लग जाता है ब्रश करने के बावजूद, इसका क्या वजह, इसकी कॉज क्या है, वजह क्या है सर? बात यह है कि प्लाक जो जमा होता है, दैट इज़ द मेन काज फॉर कॉजिंग डिजीज इन गम्स एज वेल एज इन टीथ। ठीक है। हम दांत साफ करते हैं, समटाइम्स हम देखते हैं कि ख़ास करके जो पीछे वाले दांत हैं उनके काटने वाली जगह पे ग्रेनिंग स्पेस पे जो ग्रूव है उनमें एक दाग बन जाता है ब्राउनिश, वो ब्रश करने से नहीं उतरता। वो जो है दाग आप ज़रूर डॉक्टर को चेक कराएं, वो डेंटल कैरीज का आगाज़ है। अच्छा। शुरू में जब डेंटल कैरीज का आगाज़ होता है उसका प्रोसेस ये है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, मुंह का जो बैक्टीरिया है उनकी फर्मेंटेशन करके लैक्टिक एसिड पैदा करता है। लैक्टिक एसिड जो है आपके एनिमल की कैल्शियम को डीकैल्सिफाई करता है। शुरू में डीकैल्सिफिकेशन एंड रीमिनरलाइजेशन चलते रहते हैं। रीमिनरलाइजेशन जो हम फ्लोराइड टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, प्लस हमारे मुंह के अंदर जो स्लाइवा है उसके अंदर विटामिन K2 अगर अवेलेबल है, वो डीकैल्सिफिकेशन में मामूल साबित होता है। डीकैल्सिफिकेशन एंड रीमिनरलाइजेशन साइड बाई साइड चलते रहते हैं। जब रीमिनरलाइजेशन को ओवर पावर कर लेता है डीकैल्सिफिकेशन, फिर कैविटी बनना शुरू हो जाती है। कैविटी बनना जब शुरू हो जाती है तो शुरू में उसमें आपको पेन फ्री होगा, लेकिन जैसे वो डीप जाता जाएगा तो इसमें सेंसिटिविटी आती जाएगी, हत्ता कि ये पल्प को टच करता है, फिर सेंसिटिविटी भी आ जाएगी और पेन भी आ जाएगी। वो कैविटी जो पेनलेस है उसमें आप फिलिंग करा के उसकी रेमेडी कर सकते हैं, लेकिन वो कैविटी जब उसमें सेंसिटिविटी आ जाती है और पेन हो जाता है, फिर वो फिलिंग से नहीं, फिर फिलिंग बियॉन्ड फिलिंग, वो फिर रूट कनाल ट्रीटमेंट से दुरुस्त किया जाता है। फिर जो रूट कनाल ट्रीटमेंट है उस स्टेज पर दांत की जो है ट्रीटमेंट 2 स्टेजेस हैं। नंबर 1 इज़ मेडिकल ट्रीटमेंट, नंबर 2 इज़ मैकेनिकल ट्रीटमेंट। जो मेडिकल ट्रीटमेंट है दैट इज़ रूट कनाल ट्रीटमेंट। रूट कनाल ट्रीटमेंट के बाद दांत के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए उसको मज़ीद डैमेज ना पहुँचे, हम उसके ऊपर कवरिंग कर देते हैं जिसको हम क्राउनिंग कहते हैं। ये सेकेंड स्टेज है, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मैकेनिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट मैकेनिकल ट्रीटमेंट मिलकर आपके दांत के ट्रीटमेंट को कंप्लीट करते हैं। अक्सर औक़ात हम रूट कनाल ट्रीटमेंट करने के बाद भूल जाते हैं कि हमें इसके ऊपर कैपिंग या क्राउनिंग करानी है, इसको प्रिजर्व करना है, क्योंकि जब रूट कनाल ट्रीटमेंट की जाती है उस वक्त ब्लड सप्लाई या खुराक दांत को मिलना कम हो जाती है, उसमें फिर डीकैल्सिफिकेशन शुरू हो जाती है, फिर वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। उस डैमेज से बचाने के लिए हम उसके ऊपर कैपिंग करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। एक और लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि पेशेंट आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं ब्रश करने के बावजूद मेरे दांत पीले होते हैं, हालांकि नॉर्मल जो एनिमल कलर है वो तो वाइट है, तो ये येलोविश वाइट, ये तो फिर अब ये क्या रीज़न क्या है? इवन उसके दांत भी साफ़ रहते हैं, कैलकुलस भी नहीं होता, फिर भी वो कहते हैं मेरे दांत पीले हैं। एक तो ये कि जो
दूध के दांत है वो वाइटिश होते हैं, उनमें डेंटीन जो है वो कम होती है। डेंटीन जो है येलो टिंट देती है दांत अच्छा, को। डेंटिन की वजह से। जो परमानेंट टीथ होते हैं उनमें डेंटीन का बल्क ज़्यादा होता है, इस वजह से वो येलो टिंट देते हैं। वाइटिश टिंट डेंटीन कम होने की वजह से है, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा रहना होता है, उन्हें इतना काम ज़्यादा नहीं करना होता। कुदरत ने उनको इतना स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं दिया, लेकिन जो परमानेंट टीथ है, कुदरत ने परमानेंट टीथ को स्ट्रक्चर स्ट्रांग दिया, उसमें बल्क होती है डेंटीन की, एनेमल कवरिंग होती है। एनेमल का चूँकि येलो टिंट है, वो फिर थोड़ा सा उसका इमेज आ जाता है एनेमल में भी, तो फिर येलो टिंट। अब ये है कि जो शेड है दांत का वो टूथ ब्रशिंग से चेंज नहीं होता। अच्छा, ठीक है। जो शेड है वो चेंज नहीं होता, जी सर, जी सर। लेकिन जो मैल है वो उतर जाती है। हम्म, येलोइश जो है, देखें प्लाक जो है पहले वाइटिश होता है, फिर जब वो जम जाता है, कैल्सिफाइड हो जाता है, वो येलोइश हो जाता है। समटाइम्स वो चूँकि सख्त होता है, लोग समझते हैं कि दांत का हिस्सा है, तो वो लोग आके आपको कहते हैं मेरे दांत पीले हो गए, लेकिन वो अमूमन टार्टर जमा होती है, कैल्कुलेट जमा होती है। ठीक। दांत का शेड नहीं तब्दील हो सकता टूथब्रश से, दांत की मैल उतारते हैं हम। हमारे जहन में ये होना चाहिए कि हम जो टूथब्रश कर रहे हैं उससे दांत हमारे सफ़ेद हो जाएंगे, नहीं, उससे दांत हमारे साफ़ हो जाएंगे। कलर चेंज नहीं होता, दांत का शेड चेंज नहीं होता। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। अल्लाह जो है ना